پاکستان سپر لیگ کی حکمرانی کا کون پہنے گا تاج؟ لاہور اور کراچی کا مقابلہ آج۔ پی ایس ایل 5 کا فائنل آج لاہور قلندرز اور کراچی کنگز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیمیں رات 8 بجے کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں آمنے سامنے ہوں گی۔ لاہور قلندرز نے ملتان سلطانز کو شکست دے کر فائنل میں جگہ بنائی۔ کرکٹ کے بڑے مارکے سے قبل شائقین میں بڑا جوش و خروش، کسی کو قلندرز کی دھمال کا انتظار، کوئی کنگز کی فتح کے لیے پرجوش۔ پورا پاکستان پی ایس ایل کے سحر میں جکڑ گیا۔ ملک بھر کے شائقین لاہور قلندرز اور کراچی کنگز کا میچ دیکھنے کے لیے بے چین۔ لاہور اور کراچی کے شائقین اپنی اپنی ٹیم کی کامیابی کے لیے دعا گو۔ کرکٹ سے پہلے ڈارٹس کا مقابلہ کنگز کے کپتان نے جیت لیا۔ لاہور کے کپتان سہیل اختر اور کراچی کے کپتان عماد وسیم کے درمیان بڑے میچ سے قبل ڈارٹس چیلنج ہوا۔ عماد وسیم نے 28، سہیل اختر نے 24 پوائنٹس سکور کیے۔ چار گنا ہمارے کیسز بڑھ گئے ہیں پچھلے 10 دن 2 ہفتے میں۔ پبلک میں جدھر بھی لوگ جمع ہوں ادھر اگر یہ ماسک پہن لے، ہم سب ماسک پہن لیں، اس سے ساری دنیا کا تجربہ یہ ہے کہ بہت کم کیسز پھیلتے ہیں۔ اس سے ہوگا کیا کہ ہمارے ہسپتالوں پہ پریشر نہیں پڑے گا۔ اسکولوں کا ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک ہفتہ اور دیکھ رہے ہیں، سارے ملک میں جلسے ختم کر دیے، اپنا بھی ختم کر دیا اور ہم سب کو بھی کہیں گے، کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ جدھر سب سے تیزی سے پھیلتی ہے۔ کورونا مزید شدت سے حملہ آور، 10 دن میں کیسز 4 گنا بڑھ گئے۔ شرح اموات 8% سے بڑھ کر 25% تک جا پہنچی۔ اسکولوں میں چھٹیوں کا فیصلہ اگلے ہفتے ہوگا۔ تحریک انصاف کے جلسے منسوخ، دیگر جماعتوں پر بھی زور۔ وزیر اعظم کے زیر صدارت اجلاس، عمران خان کہتے ہیں احتیاط نہ کی تو اسپتال بھر جائیں گے۔ مساجد، مارکیٹس، فیکٹریز، عوامی مقامات پر ایس او پیز کا خیال رکھیں۔ کورونا کی دوسری لہر شدت اختیار کرنے لگی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، صوبائی وزیر اکرام دھاریجو، لیگی رہنما پیر صابر شاہ کے ٹیسٹ مثبت آ گئے۔ ارکان اسمبلی شرجیل میمن، شیر محمد بلالانی، سیکرٹری داخلہ سندھ عثمان چاچڑ اور افشاں فاروق ستار بھی کورونا میں مبتلا۔ کراچی میں دل کے اسپتال کے 3، چلڈرن اسپتال کے 4 ڈاکٹرز کورونا سے متاثر۔ گلگت بلتستان کے عوام نے پی ٹی ایم کا بیانیہ مسترد کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی رہنماؤں اور ترجمانوں کے اجلاس میں گفتگو، بولے گلگت بلتستان میں حکومت بنا کر مسائل حل کریں گے۔ اپوزیشن کو ملک سے غرض نہیں، اپنے مفادات کی فکر ہے، کسی کو این آر او نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم کی شہزاد اکبر کو شریف فیملی کے خلاف مقدمات اجاگر کرنے کی ہدایت۔ بلاول بھٹو کا گلگت بلتستان میں دھاندلی کا الزام، آج احتجاج کا اعلان، کہتے ہیں راتوں رات نتائج بدل گئے۔ پیپلز پارٹی رات کو جیت رہی تھی، صبح کو ہرا دیا۔ وفاقی حکومت نے اداروں کا استعمال اور منصوبوں کا اعلان کیا۔ پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم نااہل ہو سکتا ہے تو پی ٹی آئی کا بھی ہو سکتا ہے۔ پی ڈی ایم کو دھچکا پہنچانے کے لیے حفیظ الرحمان سے بیان دلایا گیا۔ گلگت بلتستان انتخابات، دھاندلی کے الزامات، اپوزیشن نے نتائج مسترد کر دیے۔ مریم نواز نے کہا وفاداریاں تبدیل کروانے اور دھاندلی کے باوجود پی ٹی آئی کو سادہ اکثریت نہیں ملی۔ ریت کی دیوار گرنے والی ہے، کٹ پتلی کا کھیل ختم ہونے کو ہے۔ فضل الرحمان کہتے ہیں 2018 کی تاریخ دہرائی گئی، انتخابات نہیں بندر بانٹ ہوئی ہے۔ آج پی ٹی ایم اجلاس میں حکمت عملی طے کی جائے گی۔
गिलगित बल्तिस्तान में धांधली होती तो तहरीक इंसाफ 14 से 15 सीटें लेती। शिबली फराज कहते हैं पीडीएम के बयानिए को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। मरियम नवाज जमहूरियत पर भाषण के बजाय एवनफील्ड असासों से मुताल्लिक बताएं। शहबाज गिल ने कहा गिलगित बल्तिस्तान ने मुजरिमा मरियम और मफरूर नवाज का मुल्क दुश्मन बयानिया दफन कर दिया। फिरदौस आशिक अवान बोली तहरीक इंसाफ गिलगित में हुकूमत बनाने जा रही है। ईसीसी ने पीआईए के 3500 मुलाजिमों को रिटायर करने की मंजूरी दे दी। एलामिये के मुताबिक इजलास में कामयाब जवान प्रोग्राम के लिए 5 करोड़ 30 लाख रुपए की मंजूरी भी दी गई। सिम स्मार्ट कार्ड की मैन्युफैक्चरिंग आम और किन्नू की बरामद के लिए कमेटियां कायम। वजारत दिफा और वजारत दाखिला के लिए 4 सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की भी मंजूरी। सदर ट्रंप और इंतजामिया इख्तियारात की मुंतकली में पसो पेश कर रहे हैं। नमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं इख्तियारात की मुंतकली में ताखीर की गई तो कोरोना वबा से मजीद लोग हलाक होंगे। जितनी जल्दी इख्तियारात मिलेंगे वैक्सीन की जल्द तकसीम पर काम हो सकेगा। हमारे मुआशी प्रोग्राम से 30 लाख अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियां पैदा होंगी। और अब आगे बढ़ाते हैं बुलेटिन को और आपको बताते हैं कि अपोजिशन ने धांधली का इल्जाम लगाते हुए गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के नताइज मुस्तरद कर दिए। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि इलेक्शन चोरी हुए हैं। मरियम नवाज ये कहती हैं कि बदतरीन धांधली के बावजूद सादा अक्सरियत हासिल न करना शर्मनाक शिकस्त है। जबकि पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने मुबैना धांधली के खिलाफ डीसी ऑफिस के बाहर धरना दे दिया। अपोजिशन ने धांधली का इल्जाम लगाते हुए गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के नताइज मुस्तरद कर दिए। पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने मुबैना धांधली के खिलाफ डीसी ऑफिस के बाहर धरना दे दिया। कारकुनों ने कहा रात को हमारा उम्मीदवार जीत गया, सुबह हरा दिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी धरने में शिरकत की और कहा कि उनके इलेक्शन चोरी हुए। चोरी की गई सीटें वापस नहीं ले सके तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। हुकूमत को खुली छूट नहीं दे सकते। रातों रात में धांधली की गई, हम उस धांधली को भी रोकेंगे। जो अभी जारी धांधली है, आपसे जो 3 सीटें अभी भी चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनको वो 3 सीटें चोरी करने की कोशिश नाकाम करवाएंगे। आप अपना एहतजाज तेज करें, आप अपना तहरीक तेज करें। इंशाअल्लाह ताला यहां से अब आपकी चोरी हुई सीट वापस लेंगे। ना ले सके तो आपका रुख इस्लामाबाद की तरफ होगा। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ने कहा पूरी रियासती ताकत वफादारियां तब्दील कराने और बदतरीन धांधली के बावजूद सादा अक्सरियत भी हासिल न करना शर्मनाक शिकस्त है। रेत की दीवार गिरने वाली कठपुतली का खेल खत्म होने को है। तो नाजरीन गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी मार्के में तहरीक इंसाफ सुरखरू हो गई। 9 नशिस्तें जीतकर सरे फहरिस्त, जबकि आजाद उम्मीदवार 7, पीपल्स पार्टी 4 सीटें हासिल करने में कामयाब रही। मुस्लिम लीग नून 2 और MWM 1 सीट हासिल कर सकी। आजाद उम्मीदवारों की अक्सरियत ने तहरीक इंसाफ की हिमायत की यकीन दहानी कराई है। गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाबी मार्का तहरीक इंसाफ ने सर कर लिया। तहरीक इंसाफ 9 नशिस्तें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई। पीटीआई की इत्तेहादी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को 1 सीट मिली। आजाद उम्मीदवारों ने 7 नशिस्तें हासिल करके सबको हैरान कर दिया। बिलावल भुट्टो की तवक्कुआत के बरक्स पीपल्स पार्टी 3 नशिस्तें हासिल कर सकी। मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी मायूस कुन रही। शेर के निशान पर इलेक्शन लड़ने वाले 2 उम्मीदवार कामयाब हो सके। फजलुर रहमान की जमात जमीयत उलमा इस्लाम को 1 सीट न मिली। हुकूमत की तश्कील के लिए जोड़ तोड़ भी शुरू हो गया। 9 सीटें जीतने वाली तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। 4 आजाद उम्मीदवारों ने पीटीआई में शमूलियत की यकीन दहानी करा दी। दीगर 3 भी तहरीक इंसाफ से राब्ते में हैं। आजाद उम्मीदवार अगर तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाते हैं तो तादाद 16 हो जाएगी, जबकि खवातीन की मखसूस नशिस्तों और टेक्नोक्रेट के बाद पीटीआई अरकान की तादाद 22 तक पहुँचने का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान में 23 नशिस्तों पर इंतखाबात हुए, जिनमें से 22 के नताइज आ गए। हल्का GB 3 में इंतखाबात 22 नवंबर को होंगे। मखसूस नशिस्तों के बाद GB असेंबली में पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 5 और मुस्लिम लीग नून की तादाद 3 होने का इम्कान है।